जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां सारे भरे दिल दे नाल सरदार संदीप सिंह जी सिंधु तिन्हां दी अंतिम याद विच अरदास करन वास्ते गुरदेव जी के चरणों में उन्हां दी आत्मा की समाई ते रसाई वास्ते आपां आए जुड़े हो। और दास दा दीप सिंह होरां दे नाल बहुत नेड़े दा संबंध सी और जो उन्होंने थोड़े जे समय विच कौम दे विच रूह फूकी है, ये भी एक संसार दे विच मिसाल है। ये उन्हां दे कहे होए दा असर क्यों होया? क्योंकि जो उन्हां दे अंदर दर्द सी उस नूं ही वो बाहर कढ़दे सन। क्योंकि जो अंदर गल होवे उही दसी जावे उहदा असर ज़्यादा पैंदा है। दसंबर दे विच दास दे कोल गए, दास दे नाल दीप सिंधु ने एक गल सांझी की कि यहूदियां नूं एक बारी सर्वनाश होया। जिन्ने यहूदी बचे उन्होंने इकट्ठे होके विद्वाना ने सज्जणा ने जिमें साडी कौम दे विच बड़े सूझवान सियाणे गुरमुख हैं, इस प्रकार उन्होंने इकट्ठे होकर एक नारा दिता, एक तट कढ़िया, कहते माइनॉरिटी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट क्वालिटी। घट गिणती जिहड़ी है वो बहु गिणती दे विच उन्ना चिर अपने आप नूं जीवित नहीं रख सकती जिन्ना चिर वो क्वालिटी नहीं बनती। और निरा उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने आप क्वालिटी बन के दसिया। आप सारियां नूं पता विद्या प्राप्त की, LLB करके वकालत की और बंबई दे विच जा करके फिर उन्होंने धन भी कमाया। पर फिर भी उन्होंने अंदर जो कौम की त्रासती वास्ते जो निघारता वास्ते दर्द सी उसनूं चढ़दी कला विच करन वास्ते सारे ऐशो इशरत दे साजो समान छड्ड करके वो साडे विच आम बंदियां वांग विचरे। जदों आपां उन्हां दे कहे हुए बोल सुनदे सां और वो कहंदे सन ये जो किसान मोर्चा ये जमीनां दी लड़ाई नहीं, ये जमीरां दी लड़ाई आ। और इस प्रकार दूसरा नारा वो कहते हुंदे सन ये फसलों की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई नस्लों की लड़ाई आ। आपां नस्लों नूं बचाउणा है और अपनियां जमीरां नूं, क्योंकि जमीर जदों सोच जिहड़ी आ गुलाम हो जाती आ, सब तो पहला सोच गुलाम हुंदी आ, उस तो बाद मनुख गुलामी का शिकार बनता। सो इस करके सानू अपनियां जमीरां नूं पहला ये जगाउणा पएगा कि आपां गुलाम आ और इस गुलामी नूं लाउण वास्ते आपां नूं यतन करने चाहिए है। जो स्टेज तो बार बार कहा गया कि आपां जिथे सारे हिंदुस्तान दे विच दे जो भी कौमां होईयां उन्हां दे इतिहास नूं पढ़ीए, जिमें दीप सिंह सिद्धू ने पढ़िया, उपरंत जो सिख कौम का शाना मता इतिहास है उसनूं पढ़िए, फिर आपां कंपैरिजन करिए भी किहड़ा धर्म उच्चा ते की साडे विच वाधे हन। जे कोई साडे विच कमियां उन्हां नूं आपां नूं दूर करना चाहिए। सो ये ठीक है, शरीर जिहड़े आ ये नाशवंत है, क्योंकि कोई संसार विच सदा वास्ते नहीं रहा। जो आया सो चल सी सब कोई आई वारीए, पर मरदा वो है जिहदी सोच मर जाती है, मरदा वो है जिहदी याद मर जाती है। हुण आप जी देख रहे हो, मैं भी आ रहा सा हुशियारपुर तो कि सड़कों दियां सड़कां भरियां आ रही हैं, किसी नूं कोई सद्दा नहीं दिता गया। कारण की है? हर नौजवान दे दिल की धड़कन दीप सिद्धू बन चुका।
ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਚੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦਾਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਹੈ ਭਈ, ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ ਠਗੌਰ, ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗੱਲ ਪਰੀਏ, ਕਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਇਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਢਾਡੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋਈਏ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਾੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦਸਤਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜਾ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਇਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਕੁਲ ਨਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨੇ ਭਈ ਕਦਾਹੀ, ਇਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ, ਤਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਿਰਦਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੌਰ ਬਣਨ, ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬਣਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟਾ ਦੰਬਰ ਛਕਣ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬੀਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਔਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਹੰਢੇ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਨਕਸਲਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣਿਆ, ਜੋ ਤਤਸਾਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਲੇਪ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਖੇਮਾਂ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।